Yes, good afternoon, officers. Time for current affairs video, 28th June 2025. So, the analysis చేద్దాం. ఒక 5 to 6 important topics are there. Let's have a quick review of it. What are the concepts involved? What are the strategies? And what are the beautiful points that we have to grasp for our UPSC exam? Let's have a quick glance at this. So, before we start, we are going to start a batch on June 30th and use the code SP Live, Shaman Paidikondla Live. You will get 15 to 20% discount. I will personally make sure that you will get the discount. So the fees is 1,20,000. It will be reduced to 1,05,000 ki nenu personal ga meeku reduction teppistanu. So use this code, concession amount ni invest somewhere so that it's good for your financial future. So don't forget, the batch is on June 30th. If you have any queries, you can call 8121191985 ki call cheyochu. మీ పేరు చెప్పండి, కోడ్ వాడండి, కన్సెషన్ కొట్టండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. అసలు ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటో ఫస్ట్ ఒకసారి ఒక లిస్ట్ చూద్దాం. అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు డీపర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టాపిక్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ టుడేస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఏం చూద్దాం ఒకసారి, క్విక్ రివ్యూ. సో ఇండియా ట్రయింగ్ ఫర్ యుఎస్ ట్రేడ్ డీల్ బై July 8th డెడ్లైన్. సో ఇండియా అండ్ యుఎస్ ట్రేడ్ డీల్ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎందుకంటే ట్రేడ్ డీల్ July 8th is deadline. So first topic is very important. There is a concept called Liberation Day. Whole concept is about Liberation Day అనే ఒక కాన్సెప్ట్. ఏంటి లిబరేషన్, ఎవరికి లిబరేషన్ అనేది కనుక్కుందాం. That's the first essence of the first article. India China to continue dialogue on border issues. This is another second important topic for today. Next, India reports current account surplus, adi super point, of 13.5 billion in Q4 results. So that is also an important point. Asal current account entity, what are the economic concepts involved in this ane chuddam. Next, practicing equality in constitutional courts. Today's stellar topic is this constitutional courts, very very important, super important for polity and chala vaatlo idi vaadachu. Constitutional courts, dani concepts entidi, what are the things, constitutional relevance entidane chuddam okkasari. Next, India rejects supplemental award on Kishanganga and Ratley project, hydropower projects ivi. So this is a very important topic. State issues, water disputes, and finally Assam Mizoram issue okati undi, which is topic number 6. So 6 topics for today. So the topics are India US mini deal, border issues India China, surplus of 13.5, current account deficit, that means mana business is superb, constitutional courts polity ki chala important, and Kishanganga Ratley project, very very hydropower project, Dhanmid issues, and Assam Mizoram issues. These are the topics that I am going to cover today for all of you. So just get ready, collect all the points, and you do your beautiful revisions. So let's move on to the first topic of today. India trying for US trade deal by July 8th deadline. So aithe ikkada important concepts ento first chuddam. Asalu story line enti. Story line entante US meeku telisinde recent ga anni countries మీద tariffs ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో టారిఫ్ అంటే ఏంటిది ఫండమెంటలీ, ఫస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. టారిఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టాక్సేషన్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ ఆన్ అదర్ కంట్రీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టారిఫ్స్ అంటారు. అది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ టారిఫ్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మన ఫ్రెండ్ అనుకోండి, వాళ్ళ మీద టారిఫ్ తగ్గిస్తాం. మన ఎనిమీ అనుకోండి, టారిఫ్ని పెంచేస్తాం. This is the game that they play, because end of the day, I told you very clearly, in international relations, there is no permanent friend, there is no permanent enemy. ఎవరు ఎప్పటికీ మనకి దోస్తానా ఉండదు, ఎప్పుడు మనకి ఎవరు శత్రువు ఉండరు. It's a business concept. Everything is only business, purely business. ఎంత సోషలిస్ట్ స్టేట్ అయినా, ఎంత క్యాపిటలిస్ట్ స్టేట్ అయినా సరే, ఎంత కమ్యూనిస్ట్ స్టేట్ అయినా సరే, ఫైనల్గా ఒక బిజినెస్ డీల్ జరగాలి, అగ్రిమెంట్ అనేది కంపల్సరీ, నెససరీ,
ఎందుకంటే ఆల్ ద న్యాచురల్ రీసోర్సెస్, ఆల్ ది ఎర్త్లీ రీసోర్సెస్, ఆల్ ద రీసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఒకటే కంట్రీలో ఉండవు. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. సో ప్రతిదీ మన కంట్రీలో దొరకదు కాబట్టి మనకి వేరే వాళ్ళతో అవసరం, చాలా చాలా అవసరం. అందుకే ఈ ట్రేడ్ డీల్స్, ఈ పాలిటిక్స్, ఈ గఫ్లత్ అంతా కూడా ఇది. యుఎస్ ఇండియాని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటే కాదు. యుఎస్ పాకిస్తాన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇండియా రష్యాకు ఒక్కదానికే సపోర్ట్ చేస్తుంటే లే, ఇండియా యుక్రెయిన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? ఎమోషనల్ అత్యాచారం కాదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ బిజినెస్ డీల్. యుక్రెయిన్తో మనకు అవసరం ఉంది ఫర్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, అందుకే మనం యుక్రెయిన్కి ప్రోగా ఉంటాం. రష్యాతో మనకు పని ఉంది, హిస్టారికల్ టైస్ ఉన్నాయి, బిజినెస్ కూడా కావాలి. సో ఇట్లా గ్లోబల్ గేమ్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు నడుస్తూ ఉంటుంది బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. ఒకప్పుడు హార్డ్ కోర్ ఎనిమీస్ అయిన వాళ్ళు టుడే హార్డ్ కోర్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు. ఒకప్పుడు హార్డ్ కోర్ ఫ్రెండ్స్ అయినప్పుడు సడన్గా ఎనిమీస్ అయిపోతారు. ఇవన్నిటికీ మేజర్ రీజన్స్ ఆర్ ట్రేడ్ డీల్స్, ట్రేడ్ టారిఫ్స్. ఈ టారిఫ్ అనేది చాలా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ ఆర్టికల్కి సంబంధించిన టారిఫ్స్ ఏంటిది, దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ టర్మ్స్ ఏంటిదో ఒకసారి చూద్దాం. మొత్తం టాపిక్ అంతా వర్క్స్ ఆన్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ లిబరేషన్ డే. లిబరేషన్ డే అంటే ఎవరికి లిబరేషన్? లిబరేషన్ డే ఫ్రమ్ ద యుఎస్. ట్రంప్ 2023లోనే ఈ టారిఫ్ పాలసీ చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మేడ్ ఇట్ టు 26% ఆన్ ఆల్ ద కంట్రీస్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ట్రేడ్ టారిఫ్స్. ఎందుకు అంటే US wants to liberate itself from those countries which are putting higher taxes on US. అంటే US కి ఇబ్బందికరమైన ట్యాక్స్ రిజైమ్స్ ఎవరైనా కంట్రీస్ US మీద ఇంపోజ్ చేస్తే US కూడా ఆ కంట్రీస్ మీద హయ్యర్ టారిఫ్ పాలసీస్ పెడుతుంది. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో రిటాలియేటరీ టారిఫ్స్ అంటారు, ఆర్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ అంటారు. ద కాన్సెప్ట్ which is involved in this whole issue is the concept of Liberation Day. దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్సెప్ట్ చూడండి ఒకసారి. లిబరేషన్ డే. సెకండ్, రిటాలియేటరీ tariffs, or they also call it sometimes reciprocal tariffs. సో ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ మీద మొత్తం గేమ్ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో లిబరేషన్ డే అంటే ప్రస్తుతానికి ఇండియా ఏం చేస్తుంది అంటే యూఎస్తో ఒక మినీ డీల్ సైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ 90 day పాస్. July 8th ఇస్ ద డెడ్ లైన్. సో July 9th నుంచి ఏదో రిటాలియేటరీ టారిఫ్ స్టార్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ స్టార్ట్ కావచ్చు. రిటాలియేటరీ అంటే బేసిక్గా ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ రివెంజ్ సీక్వెన్స్, రివెంజ్ టారిఫ్. రెసిప్రోకల్ అంటే ఈక్వల్ రివెంజ్. ఇవి టర్మ్స్ మాట. సో రిటాలియేటరీ అంటే ప్యూర్ రివెంజ్ సీక్వెన్స్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ ఇండియా మీద 20% టారిఫ్ వేసింది అనుకో. ఇండియాకి ఆ విషయంలో చాలా కోపం వచ్చింది. వచ్చి ఏం చేస్తా అంటే యుఎస్ మీద 25% టారిఫ్ ఇస్తుంది. అంటే ఇఫ్ ద టారిఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దెన్ ద టారిఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిటాలియేటరీ, అంటే రివెంజ్ సీక్వెన్స్ మాట. సో యుఎస్ నా మీద 20% వేస్తే నేను నీ మీద 20 లేకపోతే 25 వేస్తా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిటాలియేటరీ టారిఫ్. అర్థమైందా? అంటే యుఎస్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చే గూడ్స్ మీద, అంటే యుఎస్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చే గూడ్స్ వేర్ ఇండియా బికమ్స్ ద మార్కెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిరింప్స్ ఉన్నాయి, రొయ్యలు, మోటార్ సైకిల్ ఉన్నాయి అనుకో, యుఎస్ నుంచి ఇండియాకి వస్తాయి. అది ఇండియాకి ఎందుకు వస్తాయి? ఇక్కడ మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి. సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి ఇండియా ఏం చేస్తుంది? నీ ప్రోడక్ట్స్ నా కంట్రీలో మార్కెట్ చేస్తుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్కి ఏంటి అడ్వాంటేజ్? యుఎస్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ ఇస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఆ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఇండియన్ మార్కెట్లో పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ ప్రోడక్ట్ అమెరికా నుంచి ఇండియాకి వచ్చింది అనుకుందాం. ఇండియా ఒక 30% ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ వేసింది అనుకుందాం, జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్కి. అంటే ఇండియన్ మార్కెట్లో దాని వాల్యూ 130 రూపీస్ అయిపోతుంది. దాని మీద ఇంకో 20 రూపీస్ యాడ్ చేసి మొత్తం 150 రూపీస్ చేస్తారు.
150 రూపీస్లో 30 రూపీస్ విల్ గో ఆఫ్ టు ద గవర్నమెంట్, ఈ 20 రూపీస్ కస్టమర్ పే చేస్తారు. ఈ ఫైనల్గా 150 రూపీస్ ఎవరు పే చేస్తారు? ఇండియన్ కస్టమర్స్ పే చేస్తారు. సో ఇది ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్. లెట్స్ సే ఇండియా కోపం వచ్చి 25% చేసింది అనుకో, అంటే సారీ 25 కాదు 30 పెట్టాను కదా, 40% చేసింది అనుకో, అంటే 100 రూపాయల ప్రోడక్ట్ అమెరికన్ ప్రోడక్ట్ ఇండియాలో వచ్చేటప్పటికి ఇండియాకి రావడమే 140 వస్తుంది, దాని మీద ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ అయితే 160 రూపీస్ అవుతుంది. ఇది ఎవరు పే చేయాలి? ఇండియన్ కస్టమర్స్ పే చేయాలి. 135 ప్రొడక్ట్స్ సడన్గా 160 రూపీస్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, దీన్ని లక్షల్లో ఆలోచించండి. 1,30,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇండియాకి రావడానికి 1,30,000 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సడన్గా అది 1,60,000 అయింది అనుకోండి, ఇండియాలో కస్టమర్స్ కొంటారా? కొనరు. అంటే యుఎస్ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ రాగానే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ ద మార్కెట్. సో ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పెరగగానే ఏమవుతుందంటే ఈ రిటాలియేటరీ టారిఫ్ వల్ల 30% ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ బికమ్స్ 45, then the cost of the motorcycle will increase too much. Then Indian customers will not buy American products. దానివల్ల ఎవరికి నష్టం? అమెరికన్ మోటార్ సైకిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కంపెనీ వాళ్ళకి నష్టం, యుఎస్కి డబ్బులు రావు, సో బిజినెస్ ఫ్లాప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ లైన్. ఇట్లాంటి రిటాలియేటరీ టారిఫ్స్ చేస్తారు. సో యుఎస్ ఏం చేసిందంటే ఎవరైతే మనకు యుఎస్ మీద ఎక్కువ టారిఫ్స్ పెంచుతున్నారో రిటాలియేటరీ టారిఫ్స్ చేయడం కానీ, లేదా రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్, రెసిప్రోకల్ అంటే ఈక్వల్, నువ్వు 20% చేస్తే నేను కూడా 20% చేస్తా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్. ఇట్లాంటి గేమ్ ఆడుతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి గేమ్ అందరికి ఏది కంట్రీస్కి అయితే టారిఫ్ ఇంపోజ్ చేయడం జరిగిందో అది July 8th ఇస్ ద డెడ్ లైన్. అందుకే ఆ డేని లిబరేషన్ డే అనడం జరిగింది. సో ఎయిదర్ యూ కంకర్ టు వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆర్ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ యువర్ కంట్రీ. So US wants to liberate itself from all the unnecessary tax that US is paying to other countries, and it is trying to impose either a reciprocal tariff or a retaliatory tariff before Liberation Day. So Liberation Day కల్లా అందరు సెట్ అయిపోవాలని యుఎస్ ప్లాన్ అన్నమాట. సో ఈ దాంట్లో ఇండియా యుఎస్ ఏం చేసిందంటే ఒక చిన్న మినీ డీల్ మాట్లాడుకుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 90-day పాజ్. దాంట్లో అమెరికాకి కొన్ని కావాలి ఫర్ ఇండియన్ మార్కెట్, ఇండియా వాళ్ళకి అమెరికన్ మార్కెట్ కావాలి. వీళ్ళిద్దరూ ఒక కన్సెషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఇద్దరికి ఒక ట్రేడ్ డీల్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ద స్టోరీ లైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో ఈ ఆర్టికల్ స్టోరీ లైన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బ్రింగింగ్ అ కన్సెషనరీ ట్రేడ్ మినీ డీల్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ before July 8th, because from July 9th again the tariffs will be either retaliatory or reciprocal. Adi storyline between US and India. Aithe for example shrimp and motorcycles lo US already mana budget lo union budget lo manam chala taggichesamu for tariffs, importing tax taggicham manamu. Atlane US ki em kavali mari, US em chestundante GM crops ante genetically modified crops ni and milk products ni dairy products ni ఇండియన్ మార్కెట్ యాక్సెస్ గురించి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇండియన్ మార్కెట్లో ఇండియన్ కస్టమర్స్ బై చేయాలంటే కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి, కానీ అక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్కి ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ వెళ్ళాలి కదా, దాని మీద కస్టమర్ కొనాలి కదా. సో ఇక్కడ ఈ ట్యాక్స్ని తగ్గిస్తే జిఎం ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ రావచ్చు అని అమెరికా ప్లాన్. ఇండియా ఎందుకు, వై ఇస్ ఇట్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్? ఒక్కసారి జిఎం అంటే జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ కనుక ఇండియన్ మార్కెట్ని ఫ్లష్ చేస్తే ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరు కొనరు, అంటే ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ కొనడం మానేస్తారు, అందరూ అమెరికన్ ప్రొడక్ట్స్ కొనడం మొదలెడతారు. దానివల్ల ట్రెడిషనల్ ఫార్మర్స్కి, ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చరర్స్కి, ట్రెడిషనల్ మిల్క్ డైరీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. దానివల్ల పొలిటికల్ అప్హీవల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ రిస్క్. దేర్ ఫోర్ యుఎస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ కన్సెషన్ ఆన్ టు ఇండియా ఫర్ జిఎం యాజ్ వెల్ as మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్. అట్లనే ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ EVs ki India is asking concession for the US to access US market. If US puts more tax on EVs, akkada EVs export chestamu, avi evaru kondu. So India ki electronic vehicle industry bhayankaranga debbatintadi. Now India is saying go green, and electronic vehicles becomes a very very important entity for the mission of zero carbon emissions ki bhayankaranga debbavartadi. So atla oka international pressure. అట్లాంటివి ఒక 6 to 7 డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ కన్సెషన్స్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్. సో దాని గురించి క్విక్ డీటెయిల్ అండ్ క్విక్ అనాలిసిస్ 2 minutes అయిపోతుంది. అండ్ వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ పీడిఎఫ్ ఫర్ ఆల్ ద ఫైల్స్. మీరు ఒక గ్లాన్స్ చేయండి, బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ త్రూ ద పీడిఎఫ్ లుక్ ఎట్ ద క్లాస్ అండ్ దాంట్లో ఉన్న అనాలిసిస్ పాయింట్స్ ఏంటిది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటిది కూడా నేను మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో
These are the three major concepts: Liberation Day, retaliatory tariffs, reciprocal tariffs. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమైన అనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ క్విక్గా చూద్దాం. ఒక మినీ ట్రేడ్ డీల్ మాట్లాడుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బిఫోర్ July 9th, యాజ్ ఐ టోల్ యూ. 90-day pause, Liberation Day. US demands GM crops and dairy. ఇది US డిమాండ్ ఇది ఆన్ ఇండియా. సో ఇండియా వాంట్స్ టారిఫ్ వేవర్స్. ఇండియాకి ఏం కావాలి? టారిఫ్ వేవర్స్ ఆన్ అల్యూమినియం అండ్ స్టీల్. ఈ దీంట్లో మనకు కావాల్సింది. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సీకింగ్ మ్యూచువల్ సెక్టోరల్ కన్సెషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోమొబైల్స్, ఈవీస్, టెక్స్టైల్స్, వైన్స్, ప్లాస్టిక్స్, డైరీ, స్ట్రింప్ అండ్ లెదర్, జిఎం ఫుడ్ కాల్స్, ఇదేమో యుఎస్ అడుగుతుంది, మన ఇండియా అడుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ మన యూనియన్ డ్యూటీ కట్ చేసాం మనము యూనియన్ బడ్జెట్లో ఆన్ స్ట్రింప్, రొయ్యలు అండ్ మోటార్ సైకిల్ మీద మనం ఆల్రెడీ యూనియన్ బడ్జెట్లో డ్యూటీస్ తగ్గించాం. సో దట్ వాళ్ళకి ఫ్రీ అవుతుంది, మనము యూఎస్ మార్కెట్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్. బట్ దీనికంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక చిన్న టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను సో దట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ క్లియర్లీ అవైలబుల్. ఒక క్విక్ గ్లాన్స్, 30 seconds గ్లాన్స్ ఇస్తే మీకు మ్యాటర్ అర్థమైపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ అట్ దిస్. If you look at this one, electronic vehicles, what kind of a good is it? It is an industrial good. So, issue ఏంటిది అంటే హై యుఎస్ టారిఫ్స్, దీని మీద ఎక్కువ ట్యాక్స్ ఉంది, టారిఫ్ ఉంది. సో ఇండియా డిమాండ్స్ యుఎస్ డ్యూటీ రిలీఫ్. రిలీఫ్ అంటే తగ్గించడం. దట్ ఈస్ ఆఫ్ గేమ్. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ డిపార్ట్మెంట్. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఇట్స్ అ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీ. సో ద కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ ఇట్స్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కాబట్టి యుఎస్ యాక్సెస్ కావాలి వితౌట్ ట్రేడ్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్. ఇది మన రిక్వైర్మెంట్, ఇది ఇండియాకి కావాలి. ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్, ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్, హై యుఎస్ టారిఫ్. సో ఇది ఎవరి డిమాండ్? ఇండియా డిమాండ్. ఇది ఎవరి డిమాండ్? ఇండియా డిమాండ్. ఎందుకు? లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి. జిఎం క్రాప్స్ అండ్ మిల్క్, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఇంపోర్ట్స్, ఇది ఎవరికి కావాలి? యుఎస్ వాళ్ళకి కావాలి. సో యుఎస్ ఇస్ డిమాండింగ్ యాక్సెస్ ఇన్ ఇండియా, బట్ ఇండియా ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ రెసిస్టింగ్, వద్దంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ రెసిస్టింగ్. సో ఇది ఎవరికి కావాలి? అమెరికాకి కావాలి. స్టీల్ అండ్ అల్యూమినియం, ఇది ఎవరికి కావాలి? ఇండియాకి కావాలి. ఆన్ లిబరేషన్ డే టారిఫ్స్, ఇండియా సీక్స్ టారిఫ్ రిలీఫ్ అడుగుతుంది. నెక్స్ట్ ష్రింప్ అండ్ సీ ఫుడ్, ఇది ఎవరికి కావాలి? అమెరికాకి కావాలి. సో ఆగ్రో మెరీన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటారు దీన్ని, అగ్రికల్చర్ అండ్ మెరీన్, సీ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్. సో రెడ్యూస్డ్ డ్యూటీస్ ఇన్ బడ్జెట్ ఆల్రెడీ, బట్ యుఎస్ మార్కెట్ యాక్సెస్ కావాలంటుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బోత్ అమెరికా అండ్ ఇండియా రెండింటికి కూడా కావాలి. అందుకే ఆల్రెడీ ఇండియా హ్యాస్ డన్ ఇట్స్ డ్యూటీ, బట్ అమెరికా ఇస్ స్టిల్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మోర్ రిలీఫ్. నెక్స్ట్ లెదర్ అండ్ గార్మెంట్స్, ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలవెన్స్ కింద వస్తుంది. ఇండియా వాంట్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇంటూ యుఎస్ మార్కెట్. సో ఇది ఎవరికి కావాలి? ఇండియాకి కావాలి. వైన్స్ అండ్ యాపిల్స్, ఇది ఆబ్వియస్గా అమెరికాకి కావాలి. సో అగ్రికల్చర్ ఇంపోర్ట్ కన్సెషన్స్, అమెరికా ఇస్ ఆస్కింగ్. సో యుఎస్ వాంట్స్ రెడ్యూస్డ్ ఇండియన్ టారిఫ్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ట్రేడ్ థింగ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఇఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్, టెక్స్టైల్స్, జిఎం క్రాప్స్ అండ్ మిల్క్, స్టీల్ అండ్ అల్యూమినియం, ష్రింప్ అండ్ సీ ఫుడ్, లెదర్ అండ్ గార్మెంట్స్, వైన్స్ అండ్ యాపిల్స్, ఎవరెవరికి ఏం కావాలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఏదర్ ఒక రిటాలిటరీ టారిఫ్ లేదంటే రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు బిఫోర్ July 9th. దిస్ మినీ ట్రేడ్ షుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్ బికాస్ ఇక్కడ లిస్ట్ చూస్తే ఇండియాకే యుఎస్ మార్కెట్ యాక్సెస్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది. యుఎస్కి బేసికల్గా ఓన్లీ వైన్స్ అండ్ యాపిల్స్ అండ్ బేసికల్ ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ జిఎం క్రాప్స్ అండ్ మిల్క్. కానీ ఇండియాకి చాలా చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ దిస్ మినీ ట్రేడ్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్, ఇండియా విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ బిజినెస్ డీల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యుఎస్ మార్కెట్. సో అది దాని అనాలిసిస్. మనం చూడాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అవి, ఇవన్నీ చూసారు. అండ్ ఫైనల్లీ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ అబౌట్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ మినీ డీల్ ట్రేడ్ ఆన్ Liberation Day, which is on July 8th, 2025. Another very, very important topic for today is India and China continues their border dispute resolutions. Our border talks ఇంకా నడుస్తున్నాయి. నిన్ననే మనము ఆల్రెడీ SCO, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్, దాని ఎఫెక్ట్స్, ఇండియా ఎందుకు హర్ట్ అయింది, పహల్గామ్ని అసలు మెన్షన్ చేయకపోవడం వల్ల, అండ్ దాంట్లో ఉన్న స్ట్రాటజీస్ ఏంటిది, అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా రిలేషన్, ఆ ట్రైలేటరల్ నెట్వర్క్ని వాట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది వీడియో కూడా మనం చేయడం జరిగింది. బట్ స్టిల్ ద టాక్స్ విత్ చైనా ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ బికాస్ మనకి కంప్లీట్గా సౌత్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో మనం డామినెన్స్ తెచ్చుకోవాలంటే చైనా, దో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎనిమీ, మనకి చైనాకి డీల్స్ చాలా ఉన్నాయి, ట్రేడ్ డీల్స్. అండ్ అంతా ఏషియన్ బ్లాక్లో మనం సుప్రమసీ తెచ్చుకోవాలంటే చైనా మనకి ఫ్రెండ్ కాకపోయినా
ఎనిమి మాత్రం కాకుండా చూసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బార్డర్ క్లాషెస్ విచ్ ఇండియా అండ్ చైనా హ్యాడ్ గాన్ త్రూ రైట్ ఫ్రమ్ 1962 టిల్ ద రీసెంట్ గాల్వాన్ అటాక్ 2020లో. సో ఈ అటాక్స్ వల్ల ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ చాలా స్ట్రెయిన్ అయినాయి. బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రేడ్ టాక్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎస్సీఓ మీటింగ్లో ద డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడడం జరిగింది. ద జేమ్స్ బాండ్ ఆఫ్ ఇండియా దోవాల్ గారు కూడా వెళ్ళారు వాళ్ళతో పాటు. సో ఆయన పెద్ద స్ట్రాటజిస్ట్ కాబట్టి మంచిది జరుగుతుంది డెఫినెట్గా. అయితే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇట్ మార్క్స్ ద 75th anniversary ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ టాక్స్ ఫ్రమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా అండ్ చైనా. అందుకే రీసెంట్గా మన కైలాష్ యాత్రని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని మీద కూడా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది, కైలాష్ మాన్సరోవర్ యాత్ర, దాని ఇంపాక్ట్స్ ఏంటిది కూడా వీడియో ఒకసారి హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దిస్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డిస్ఎంగేజ్మెంట్, డీఎస్కలేషన్, బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ తగ్గించుకోవాలి, మనం ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్ లాగా మంచిగా ఉండాలి అనే డిస్కషన్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. అది కాకుండా ఇండియా బాగా హర్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే పెహల్గామ్ ఇష్యూ ఎస్సీఓ మీటింగ్లో అసలు మెన్షన్ కూడా చేయకపోవడం అనేది బాగా హర్ట్ అయింది. విత్ 26 Indian innocent people with one Nepali losing their lives in this unnecessary war, unnecessary skirmish done by the proxy group of LT, Resistance Front, the Resistance Front, TRF, వాళ్ళతో చేసిన ఈ అటాక్స్. సో దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మేజర్గా ఇండియా చైనా రిలేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ బికాస్ చైనా ఈస్ ట్రైంగ్ టు స్క్రూ అప్ బంగ్లాదేశ్ as well as పాకిస్తాన్ అండ్ మధ్యలో ఇండియా. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ కాన్సెప్ట్లో ఇఫ్ బంగ్లాదేశ్ బికమ్స్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అదొక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పర్ల్ లాగా తయారవుతుంది. ఆల్రెడీ పాకిస్తాన్ ఒక పర్ల్ అయిపోయింది, కింద శ్రీలంక వేశారు, పక్కన మాల్డివ్స్, అందరినీ ఒక లింక్లో వేసడం పెట్టారు. సో ఈ లింక్ని బ్రేక్ చేయడానికి కూడా ఇండియా హాస్ ఆల్రెడీ బీన్ స్ట్రాటజైజింగ్ అండ్ ఇట్ హస్ ఆల్రెడీ బీన్ డూయింగ్ ద వర్క్ బై క్రియేటింగ్ నేవల్ పాయింట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. కానీ ఈ ఇష్యూలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే స్టోరీ లైన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, ఇండియా చైనా షుడ్ కంటిన్యూ టాక్స్, అది బేసిక్ పాయింట్. 75th anniversary కైలాష్ యాత్ర గుడ్, మన వాళ్ళు వెళ్ళారంటే ఏదో ఒకటి చేసుకొస్తారు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్. సో స్టోరీ లైన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. బట్ యూపీఎస్సీ యాంగిల్ నుంచి ఆలోచిస్తే యూపీఎస్సీ విల్ నాట్ ఆస్క్ అ వెరీ పాపులర్ ఇష్యూ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. సో యూపీఎస్సీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్ ఇండియా చైనా క్లాషెస్ ఏం జరిగినాయో దాని మీద స్ట్రెస్ చేస్తారు బికాస్ దిస్ ఇస్ అ టూ పాపులర్ ఇష్యూ. సో పాపులర్ ఇష్యూస్ మీద యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి పాపులర్ ఇష్యూ వెనకాల హిస్టారికల్గా ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో దాని మీద యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ యాంగిల్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ డేటా ఫర్ యూ. క్విక్గా 1 minute గ్లాన్స్ కొడదాం. ఐ హ్యావ్ మేడ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆల్సో. సో దీంట్లో ఉన్న మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇండియా చైనా టాక్స్ ఏంటివి. 5 pointers ఇవి. 5 pointsలో మొత్తం అంతా స్టోరీ లైన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫీచర్, దాని డీటెయిల్స్, ఇంపాక్ట్, స్ట్రాటజీ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని మనం క్విక్గా 1 minute కొట్టేద్దాం. మేజర్ పాయింట్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఎస్సీఓ డిఫెన్స్ డైలాగ్ met Chinese Defense Minister Dong Jun on SEO to address all the issues. అది బేసిక్ పాయింట్. సో డిఫెన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ జరిగింది ఆల్రెడీ, ఛానల్స్, అజిత్ దోవల్ గారు ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్, ద జేమ్స్ బాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే డిఫెన్స్ మినిస్టర్ లెవెల్ మీట్ జరగడం జరిగింది. సో దట్ షోస్ ఇట్స్ అ ట్రాక్ టు డిప్లొమసీ, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పీస్ రోడ్ అండ్ మెకానిజమ్స్, డిస్ఎంగేజ్మెంట్, డిఎస్కలేషన్ అండ్ బార్డర్ రెసల్యూషన్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. అయితే దీనివల్ల యాక్సిడెంట్ ఎస్కలేషన్స్ చాలా జరిగినాయి, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్ కూడా చాలా చాలా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ డైలాగ్ 2003 అండ్ ఎల్ఏసి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ డిస్ఎంగేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ని ఫాలో చేయాలి. నెక్స్ట్ పోస్ట్ 220 ట్రస్ట్ డెఫిసిట్, గాల్వాన్ అటాక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గాల్వాన్ క్లాష్, దాంట్లో రీబిల్డింగ్ త్రూ స్ట్రక్చరల్ కాంబాట్స్ అండ్ ఫైనలీ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్, ఆర్గనైజ్ స్టెబిలిటీ. Galwan Valley incident 2020, CBI measures are the concepts involved in this. Next, soft diplomacy moves ఏం జరిగింది ఈ మీటింగ్ లో. 75th diplomatic anniversary, కైలాష్ మాన్సరోవర్ యాత్ర ఆఫ్టర్ 5 years క్లోజ్ చేశారు, దాన్ని మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు. దట్ షోస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ ఎసెన్స్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ దీనివల్ల పీపుల్ టు పీపుల్ టైప్స్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మూవ్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ కైలాష్ యాత్ర అండ్ కల్చరల్ డిప్లొమసీ ఆర్ ద కోర్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ మీటింగ్. Next, terrorism and security concerns. This is a major thing. So India flagged Pahalgam terror attack in SEO meeting, but they didn't bother. Danwal India Koopochin, therefore they did not sign the agreement.
సో urge China to give a balanced view and Operation Sindoor and cross-border terrorism mechanisms అన్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ వర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ ఇండియా హ్యాడ్ టు డిస్కస్ విత్ చైనా. ఇది అయిపోయింది. అయితే క్వశ్చన్ దీంట్లోంచి రాదు. దేంట్లోంచి వస్తుంది మరి? దీంట్లోంచి వస్తాయి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద లొకేషన్స్, రీజన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద క్లాషెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మీరు రివైజ్ చేయాల్సింది ఇది ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అండ్ యూ కెన్ మెన్షన్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మెయిన్స్. సో ఒక క్విక్ గ్లాన్స్ ఎట్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. 1962 ఇండో చైనా వార్ ఎక్కడ జరిగింది? అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అక్సై చిన్ మనము వీ హ్యాడ్ టు లెట్ గో. దానివల్ల స్టాండ్ ఆఫ్ వాస్ లైక్ ఫర్ లాంగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో అక్సై చిన్ మేజర్ హెడ్ వెంట్ ఆఫ్. సో 1967లో నాతులా అండ్ చోలా పాసెస్లో క్లాషెస్ జరిగినాయి. ఏది? సిక్కిం రీజన్ ఇది. అండ్ ఇండియా రిపెల్డ్ పిఎల్ఏ. ఓకే, దట్స్ అ పార్టీ. దీనివల్ల ఇండియన్ మిలిటరీ భయంకరంగా మొరేల్ ఒకటేసారి మంచిగా బూస్ట్ అయింది. సో షోయింగ్ దట్ ఇండియా కెన్ ఫైట్ ద వార్ విత్ చైనా. 1975లో తూలుంగ్లా అంబుష్. ఇది ఎక్కడ? అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగింది. బికాస్ దే ఆల్వేస్ బిలీవ్ దట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ఇండియా బిలీవ్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ క్లాష్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సో మాక్సిమం క్లాషెస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోనే జరుగుతాయి ఎక్కువ. సో 4 ఇండియన్ సోల్జర్స్ వర్ కిల్డ్ అండ్ లాస్ట్ ఫెటల్ ఇన్సిడెంట్ అంటిల్ 2020 వరకు మళ్ళీ ఇట్లాంటి క్లాష్ జరగలేదు. నెక్స్ట్ 86-87లో స్మాల్ స్కర్మిష్ జరిగింది. సమ్ దొరాంగ్ చూ స్టాండ్ ఆఫ్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ నేమ్ సమ్ దొరాంగ్ చూ. ఇది కూడా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో. దీనివల్ల స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ డైలాగ్ మెకానిజం అనేది మీటింగ్ జరిగింది. సో స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వెంట్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్, కలిసారు, మాట్లాడుకున్నారు, ఒక స్టాండ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ తెచ్చుకున్నారు. 2013లో దిప్సాంగ్ ఇన్కర్షన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిప్సాంగ్ ప్లేన్స్ లడాఖ్లో జరిగింది ఇది. సో చైనీస్ టెంట్స్ పెట్టారు ఇండియన్ టెరిటరీస్లో. ఇవన్నీ పీక్ పడేశారు. 3 వీక్ డిప్లొమాటిక్ ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత ఆ టెంట్ని పీకడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇండో చైనా వార్, నాతులా అండ్ చోలా క్లాషెస్ ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి? టూలుంగ్లా, సమ్దురాంగ్ అండ్ దిప్సాంగ్ క్లాషెస్ ఇవి ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ దిప్సాంగ్ ప్లేన్స్ ఇన్ లడాక్. సో దీస్ వర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్లాషెస్. ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాషెస్ అగైన్ వర్ ఇన్ 2014. 2014లో చూమార్ ఫేస్ ఆఫ్, వి ఆల్రెడీ నో దిస్, ఈస్టర్న్ లడాఖ్లో జరిగింది. కోయిన్సైడెడ్ విత్ జీపింగ్స్ ఇండియా విజిట్. ఇండియన్ ట్రూప్స్ రెసిస్టెడ్ పిఎల్ఏ మూవ్మెంట్. 2017లో డోక్లామ్ స్టాండ్ ఆఫ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. భూటాన్ చైనా ఇండియా ట్రై జంక్షన్ డోక్లామ్, దట్ ఈస్ వేర్ ది స్టాండ్ ఆఫ్ టుక్ ప్లేస్. దీనివల్ల ఆబ్జెక్టెడ్ రోడ్ బిల్డింగ్ బై చైనా ఫర్ 73 days స్టాండ్ ఆఫ్. ఇలా చేయడం వల్ల మనం ఎవరి సావరిటీ ప్రొటెక్ట్ చేసాం? భూటాన్ ఒక సావరిటీ ఇండియా ప్రొటెక్ట్ చేసింది. సో ఇండియా టుక్ అ స్టాండ్ ఆఫ్ అ బిగ్ బ్రదర్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ భూటాన్స్ సావరిటీ. సో భూటాన్స్ సావరిటీ వాజ్ డిఫెండెడ్ బై ఇండియా. దట్ డోక్లామ్. 2020లో గాల్వాన్ వ్యాలీ క్లాష్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ పోస్ట్ 1962. గాల్వాన్ వ్యాలీ ఈస్టర్న్ లడాఖ్లో జరిగింది. 20 ఇండియన్ సోల్జర్స్ వర్ మార్టర్డ్ and it was the worst class post Indo-China war from 1962. 2022లో తవాంగ్ సెక్టర్ క్లాష్ జరిగింది మళ్ళీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తవాంగ్. ఇట్ వాజ్ అ నాన్ లీథల్ క్లాష్. ఇట్ రియాఫర్మ్ చైనాస్ పుష్ టువర్డ్స్ ఈస్టర్న్ సెక్టర్. నాన్ లీథల్ అంటే ఎవరు మరణించలేదు, బట్ వెపన్స్ ఏం వాడుకోలేదు, జస్ట్ గుద్దుకోవడం అంతే, అంతకు మించి ఏం జరగలేదు అక్కడ. సో దీస్ వర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ క్లాషెస్ దట్ ఇండో చైనా బార్డర్స్లో జరిగిన క్లాషెస్. సో దీని మీద 100% you will get one prelims question at least. అందుకే దిస్ టాపిక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఈఓ మీట్ అందరు చదువుతారు, క్లాషెస్ మర్చిపోతారు. అందుకే క్లాషెస్ మీద క్వశ్చన్ ఇస్తారు యూపీఎస్సీ. దట్స్ హౌ ద గేమ్ రన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూపీఎస్సీ. ఈరోజు మొత్తం న్యూస్ పేపర్లో మంచి న్యూస్, వెరీ పాజిటివ్ న్యూస్ ఇస్ అవర్ కరెంట్ అకౌంట్ surplus is $13.5 billion. It's a very good news. అంటే what does this represent? కరెంట్ అకౌంట్ ఇస్ బేసికలీ బిజినెస్ అకౌంట్ లాగా. సో దాంట్లో మన పేమెంట్స్, మన ఇన్కమ్ రెండు కూడా ఆ కరెంట్ అకౌంట్లో పడడం జరుగుతుంది. సో కరెంట్ అకౌంట్ సర్ప్లస్ బాగుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మన ఎక్స్టర్నల్ బిజినెసెస్, అంటే మనం ఇండియా నుంచి బయట దేశాలకు ఇచ్చే బిజినెస్ ఎక్సలెంట్గా ఉందని అర్థం. అంటే అవర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ దట్ వీఆర్ పేయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ ఐటీ సర్వీసెస్ అవన్నీ కూడా మనం ఇండియా నుంచి బయటకు పంపిస్తాం. ఆ సర్వీస్ నుంచి వచ్చే డబ్బులు
మనము అట్లనే వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటాము, ఆ ఇంపోర్ట్స్కి మనం ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ కడతాము. సో ఇండియా నుంచి డబ్బులు బయటకు వెళ్తాయి. సో ఫండమెంటలీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, ఇండియా అండ్ అదర్స్. సో వెన్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్, ఇఫ్ దిస్ ఇండియా నుంచి బయటకు వెళ్ళే డబ్బులు, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అండ్ ఇండియా నుంచి లోపలికి వచ్చే డబ్బులు, సో దిస్ ఇస్ ఇన్కమింగ్, దిస్ ఇస్ అవుట్ గోయింగ్. సో డెఫిసిట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? డెఫిసిట్ కమ్స్ వెన్ అవుట్ గోయింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్కమింగ్. అవుట్ ఇన్కమ్, ఇఫ్ అవుట్ గోయింగ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇన్కమింగ్, అప్పుడు డెఫిసిట్ వస్తుంది. సర్ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సింపుల్ కాన్సెప్ట్, వెన్ ద ఇన్కమింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అవుట్ గోయింగ్. సో ఇంటి లోపలికి వచ్చే డబ్బులు ఎక్కువ ఉండి ఇంటి బయట నుంచి వెళ్ళే డబ్బులు తక్కువ అయినప్పుడు మనకు సర్ప్లస్ వస్తుంది. సో కరెంట్ అకౌంట్ ఫండమెంటలీ షోస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో దీంట్లో మనకు ఆర్టికల్లో క్లియర్గా ఏం మెన్షన్ చేశారు? ఇట్ ఈస్ కరెంట్ అకౌంట్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ $13.5 billion, విచ్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ న్యూస్. సో దీంట్లో మనకి చాలా చాలా అసోసియేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అందుకే డెఫిసిట్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇండియా నుంచి అదర్ కంట్రీస్, అదర్స్, సో ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్, ఇది ఫండమెంటల్ లాజికల్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. సో అయితే దీంట్లో చాలా చాలా టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆ టర్మ్స్ మనం తెలుసుకోవాలి, దాని తర్వాత స్టోరీ లైన్కి వెళ్ళాలి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. దీంట్లో కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, కరెంట్ అకౌంట్ సర్ప్లస్, మర్చెంటైజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటారన్నమాట. మర్చెంటైజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటిది? వాల్యూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెఫిసిట్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ ఎక్స్పోర్టెడ్. మర్చెండైజ్ అంటే ప్రోడక్ట్స్. అట్లానే ప్రైమరీ ఇన్కమ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటిది? షోస్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ హౌ మచ్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అవుట్ సైడ్. ఈ రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసేది ప్రైమరీ ఇన్కమ్ అకౌంట్. అట్లానే సర్వీస్ రిసీట్స్ అని అంటారు. సర్వీస్ రిసీట్స్ అంటే మనము వేరే దేశాలకు ఇచ్చే సర్వీస్కి మనము కాస్ట్ తీసుకుంటాం. సో వాట్ ఈస్ ఇన్కమింగ్, అండ్ మనము వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా సర్వీస్ తీసుకుంటాము, వాటికి మనం ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు కట్టాలి, దాని డిఫరెన్సెస్. సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. దేర్ఫోర్ యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ మీరు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా మీరు ఎంత చదివినా వేస్టే. సో అందుకే కాన్సెప్ట్స్ని ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫర్ యువర్ అడ్వాంటేజ్. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్? ఫస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? కంట్రీస్ ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్, ఇన్కమ్, ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేసే అకౌంట్ని కరెంట్ అకౌంట్ అంటారు. కరెంట్ అకౌంట్ సర్ప్లస్ అంటే వెన్ అ నేషన్ ఎర్న్స్ మోర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, సర్వీసెస్, ఇన్ఫ్లోస్ దాన్ ఇట్ స్పెండ్స్. అంటే ఎర్నింగ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ స్పెండింగ్ అయినప్పుడు. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, ఎర్నింగ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ స్పెండింగ్ అయినప్పుడు యూ గెట్ సర్ప్లస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మర్చెండైజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. మర్చెండైజ్ అంటే వాట్ ప్రొడక్ట్స్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అవుట్ సైడ్. వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏదో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మర్చెండైజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. డెఫిసిట్ అంటే నెగిటివ్ ఉన్నట్టు, దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ పాయింట్. కరెంట్లీ మర్చెండైజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఇస్ స్టిల్ నెగిటివ్ ఓన్లీ. అంటే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మర్చెండైజ్ ఓన్లీ, సర్వీసెస్ కాదు. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ అకౌంట్ అంటారు ఆర్టికల్లో. ప్రైమరీ ఇన్కమ్ అకౌంట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్, డివిడెండ్స్, వేజెస్, ఇవన్నీ కూడా దే కమ్ అండర్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ అకౌంట్. అట్లానే నెట్ సర్వీసెస్ రిసీట్స్ అంటే ఏంటిది? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సర్వీసెస్ లైక్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్ ఫర్ సర్వీస్ ఇంపోర్ట్స్. సో మనం సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము, కొన్ని సర్వీస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో నెట్ సర్వీస్ రిసీట్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయంటే మన సర్వీసెస్ నుంచి వచ్చే డబ్బులు ఈజ్ మోర్ దాన్ మనము వేరే దేశాలకి సర్వీస్కి ఇచ్చే డబ్బులు. సో ద ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వాట్ వీఆర్ స్పెండింగ్, ఎక్స్పెండిచర్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ద రిసీట్స్ విల్ బి యూజువలీ పాజిటివ్. అండ్ ఈ సర్వీస్ నెట్ సర్వీస్ రిసీట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి మన ఓవరాల్ కరెంట్ అకౌంట్స్ డెఫిసిట్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్ప్లస్. సో బేసిక్గా సర్వీసెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ టు అవుట్సైడ్ కంట్రీస్ ఇట్స్ ఎక్సెప్షనల్. అందుకే మనకు ఓవరాల్గా దేర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ గ్రోత్. కానీ ఈ ఆర్టికల్లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఒక క్విక్ గ్లాన్స్ 1 minute అయిపోతుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి దీంట్లో. సో దీంట్లో మనం చూడాల్సిన పాయింట్ అంటే సర్ప్లస్ ఓవర్ వ్యూ $13.5 billion సర్ప్లస్ ఉంది మనకి. డెఫిసిట్ ఏమో $11.3 billion ఇన్ ఫైనాన్స్ Q3లో ఉండే, కానీ Q4 కల్లా పాజిటివ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఎందుకు? స్ట్రాంగ్ ఎక్స్టర్నల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించాము కాబట్టి. దీనివల్ల
ఇప్పుడు మీరు యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఇది చదివిన తర్వాత మీరు మీ ఎకానమీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసి రెఫర్ చేసుకోవాల్సిన ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటో కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. ఒక్క రివిజన్ కూడా కొట్టండి దాని మీద. సో ఇది చదివినప్పుడు సర్ప్లస్ ఓవర్ వ్యూ దానికి డైరెక్ట్గా రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనేది మీరు చదవాలి. జీడిపి రేషియో అంటే ఏంటి, ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏంటో ఒక క్విక్ రివిజన్ కొట్టండి. అట్లానే ట్రేడ్ అండ్ డెఫిసిట్ ట్రెండ్ ఎట్లా ఉంది. మర్చండైజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ రోస్ టు $59.5 billion from $79.3 billion in Q3. So merchandise is still higher than $52 billion in 2024. అది స్టాటిస్టిక్స్. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే బెటర్ ట్రేడ్ కంట్రోల్ ఉంది. ఎందుకు 79.3 became 59.5, బట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2024లో ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ 52, కానీ ఇప్పుడు కరెంట్లీ 59.5 ఉంది. కానీ 79.3 నుంచి 59.5 వెళ్ళిందంటే 20 points అంటే $20 billion తగ్గినాయి. సో విచ్ ఇస్ అ బెటర్ సిగ్నల్. సో ఈ డెఫిసిట్ అమౌంట్ తగ్గింది, కానీ ఇంకా తగ్గాలి, అది మ్యాటర్. అయితే దీంట్లో రిలేటెడ్ ఎకనామిక్ టర్మ్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ గ్యాప్ అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ లింకేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫిజికల్ లింకేజెస్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మీరు మీ ఎకానమీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక చిన్న రివిజన్ కొట్టండి, లేకపోతే గూగుల్ కొట్టండి, లేకపోతే ఏ వాడేషన్ ఏముంది ఇట్లా. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ బూమ్. బూమ్ అంటే ఫుల్ స్ట్రాంగ్. నెట్ సర్వీస్ రిసీట్స్ అంటే మనకు వచ్చేది 53.3 billion ఫ్రమ్ 42.7 బికేమ్ 53.3, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ సైడ్. ఎందుకు హై పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్లో సూపర్గా గ్రో అయింది. అయితే దీనివల్ల ట్రేడ్ డెఫిసిట్ తగ్గుతుంది, మన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ బాగుంటాయి. సో దీంట్లో మీరు చదవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఎకానమిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటిది, ఇన్విజిబుల్స్ అంటే ఏంటి, సర్వీస్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి, ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమేమి వస్తాయి, దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు. అట్లానే ప్రైమరీ ఇన్కమ్ షిఫ్ట్. అవుట్గోయింగ్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ రెడ్యూస్డ్ టు 11.9 ఫ్రమ్ 14.8 ఇయర్ ఆన్ ఇయర్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ 14.8 ప్రైమరీ ఇన్కమ్, దట్ వాస్ రెడ్యూస్ టు 11.9 దిస్ ఇయర్, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ థింగ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఫిజికల్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 31st. సో లాస్ట్ ఇయర్ March 31st తో కంపేర్ చేసి ఈ ఇయర్ March 31st కంపేర్ చేసుకుంటే 14.8 బికేమ్ 11.9, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సైన్. ఎందుకు, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే లోవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లో, అంటే ఎఫ్డిఐ బాగా తగ్గింది దిస్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ 20 నుంచి 0.4 పోయింది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ బ్యాడ్ న్యూస్. ఎందుకంటే ఇన్స్టెబిలిటీస్ వల్ల, అండ్ మనం కూడా కొంచెం చేసాము దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్. సో బిఓపి పొజిషన్, దానివల్ల కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ తగ్గుతుంది. దీంట్లో మనం చదువుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి as యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, బిఓపి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లైక్ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్. దీంట్లోంచి వచ్చే ఇన్కమ్ని ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి. లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటిది, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్లో కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే ఈ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ షిఫ్ట్ ఎందుకు జరిగింది అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అట్లానే ఎఫ్డిఐ అండ్ రెమిటెన్సెస్. ఎఫ్డిఐ మాత్రం పాపం చాలా పెద్ద బుక్కబడింది మనకి. రెమిటెన్సెస్ ఇంక్రీస్డ్. రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటిది, బయట కంట్రీస్ నుంచి మన వాళ్ళు, ఇండియన్ డయాస్పోరా ఇస్ వర్కింగ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. ప్రతి కంట్రీలో ఎక్స్చేంజ్ రేట్లో మనకి ఇంటికి డబ్బులు పంపిస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ ఒక $100 పంపించినారంటే మనకి 8,000 రూపాయలు వస్తాయి ఇన్ టు ఇండియా. సో దట్ ఈస్ 8,000 రూపీస్ ప్లస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెమిటెన్సెస్. సో మనకి రెమిటెన్సెస్ సూపర్గా పెరిగినాయి. సో రెమిటెన్సెస్ ఇంక్రీస్డ్ టు $33.9 billion. బట్ ఎఫ్డిఐ, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది, వేరే కంట్రీస్ మన కంట్రీలో వచ్చి ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు మన దగ్గర డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో a direct investment of a foreign company in India, it is called foreign direct investment. So our investments $2.3 billion from last year నుంచి only 0.4 this year. అంటే FDI భయంకరంగా తగ్గింది, which is a very bad news. సో ఎందుకు రెమిటెన్సెస్ పెరిగినాయి, బికాస్ స్ట్రాంగ్ డయాస్పోరా ఇన్ఫ్లో బట్ లో FDI బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్స్. సో కరెంట్ అకౌంట్కి చాలా మంచిది, కానీ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి చాలా పెద్ద బొక్క, బికాస్ FDIs ఆర్ నాట్ ఫ్లోయింగ్ కరెక్ట్లీ. సో దీంట్లో మనము యాజ్ స్టూడెంట్స్ మీరు చదువుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి,
రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, నాన్ రెసిడెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఏంటి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ యూ హావ్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ ది ఎకానమీ యాంగిల్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. సర్ప్లస్ ఓవర్వ్యూ అర్థం కావాలంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, జీడిపి రేషియో, ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ తెలుసుకోవాలి. ట్రేడ్ అండ్ డెఫిసిట్ ట్రెండ్ తెలవాలంటే ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ గ్యాప్ అంటే ఏంటిది, ఫిజికల్ లింకేజెస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సర్వీసెస్ బూమ్ అంటే మనము ఇన్విజిబుల్స్ అంటే ఏంటిది, సర్వీస్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి, ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. ప్రైమరీ ఇన్కమ్ షిఫ్ట్, ప్రైమరీ ఇన్కమ్ గురించి కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే యూనిట్ నో అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్, బిఓపి కాంపోనెంట్స్, దట్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ కాంపోనెంట్స్, అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటే చెప్పాను కదా, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ వచ్చే ఇన్కమ్. అండ్ ఫైనల్లీ ఎఫ్డిఐ అండ్ రెమిటెన్స్ అంటే రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటిది, ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, అండ్ మేజర్లీ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ నాన్ రెసిడెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఇండియాలో లేని వాళ్ళు ఇండియాకి డబ్బులు ఎట్లా పంపిస్తున్నారు. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఎకానమీ టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి ఒక చిన్న గ్లాన్స్ చేయండి, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని అర్థమవుతాయి, ఆర్టికల్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతాయి. టుడేస్ అనదర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ 28th June's newspaper is regarding equality in constitutional courts అని ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు. పాలిటీకి extremely very important because this topic is directly related to the judiciary aspects, culture of judiciary and ethics. మూడిటికి సరిపోయే టాపిక్. అయితే ఈ టాపిక్ చాలా పెద్దగా ఉంది, దీంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ టర్మ్స్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఫస్ట్ ఈ ఓవరాల్ ఆర్టికల్ స్టోరీ ఏంటో చెప్తాను. కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ తెలవాలి. కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్ అంటే ఏంటి, కోర్ట్స్ అనే ఒక బాడీ క్రియేటెడ్ అండ్ రిటన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దే ఆర్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్. ఓకే, లైక్ సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, అండ్ మనకి ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ ఒకటే కాదు కదా, సుప్రీం కోర్ట్, ట్రైబ్యునల్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్, దీంట్లో అడ్వకేట్స్, సీనియర్ అడ్వకేట్స్, సుప్రీం కోర్ట్ లాయర్స్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, వీళ్ళన్నీ ఏంటిది, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆఫీస్ బేరర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, సుప్రీం కోర్ట్ అనేది ఒక్కటే ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్లో దాని రెజైమ్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ రావాలి అనేది ఒక సోషలిస్ట్ యాంగిల్. బికాస్ సోషలిజంలో ఏంటి, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్, దెర్ ఇస్ నో రిచ్, దెర్ ఇస్ నో పువర్, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లా. దట్ ఈస్ అ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషలిజం. సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా అట్లానే ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో రిచ్ పువర్, క్లాస్ బేస్డ్ డివిజన్స్ అనేవి ఉండకూడదు. సో అట్లనే జుడిషియరీలో క్లాస్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఉండకూడదు అనేది దిస్ హోల్ ఆర్టికల్ ఎసెన్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మామూలుగా లీగల్గా అడ్వకేట్ రోల్స్లో మనకు జడ్జ్ ఉంటారు, లాయర్ ఉంటారు, అడ్వకేట్స్ ఉంటారు, అండ్ క్లరికల్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. అయితే చాలామంది లాయర్, అడ్వకేట్ రెండు సేమ్ అనుకుంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. లాయర్ అనే పర్సన్, ఫస్ట్ మీరు డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాల్సిందంటే, లాయర్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ నోస్ లా. దట్ మీన్స్ ఎవరికైతే లా డిగ్రీ ఉంటుందో ఫ్రమ్ అ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, దే ఆర్ కాల్డ్ లాయర్స్. ఈ లాయర్స్ నెక్స్ట్ ఫేజ్లో ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. రాసి దాంట్లో సెలెక్ట్ అయితేనే దే విల్ బి గివెన్ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్షిప్ ఆర్ బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ ఇస్తారు. ఇచ్చితే సరిపోదు, ఇచ్చిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ లా. అంటే ఒక అడ్వకేట్, ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ కానీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అడ్వకేట్ కింద పనిచేసి దెన్ దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ దే కెన్ గెట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ విత్ ఇన్ ద జ్యుడిషియరీ. ఓన్లీ ఇఫ్ దే ప్రాక్టీస్ లా, అంటే కేసులు తీసుకుని కోర్టులో వెళ్ళి వాదిస్తే కానీ దే కెనాట్ బి కాల్డ్ అడ్వకేట్స్. సో అడ్వకేట్ ఈస్ అ లాయర్ హూ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీసెస్ లా. ఆ డిఫరెన్స్ చాలా మంది పబ్లిక్కి తెలియదు. లాయర్ అండ్ అడ్వకేట్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్. Advocates are those people who practice law. Lawyers are those people who have a law degree. So, for example, I have a law degree. Okay. So, I can be called a lawyer. But am I advocate? I will be called an advocate only if I practice law. That is a point. So, ఈ difference very important. కానీ కొలోక్యువల్గా చాలా మంది, అంటే కొలోక్యువల్ అంటే నార్మల్గా చాలా మంది ఆయన చాలా సీనియర్ అడ్వకేట్ అని అంటారు. యాక్చువల్ రోల్స్లో సీనియర్ అడ్వకేట్ అనే పొజిషన్ లేదు. ఇది యాక్సెప్టెడ్ నామ్ అన్నమాట. ఒక లాయర్కి, ఒక అడ్వకేట్ కానీ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 7 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ లీగల్ టర్మ్స్ there is no position called senior advocates. But in the recent things, since this has become an accepted norm among the judicial circle,
the concept of senior advocacy has started. So, ఎవరు senior advocate, ఎవరు junior advocate, ఎవరు clerk, ఎవరు just advocate అనేది designations, judiciary has started a concept called point-based system ని ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. This point-based system అంటే credit points మాట. Credit points are based on the number of cases you have taken, the number of varieties of cases you have taken, the number of years that you have experienced, and what are the great things that you have done and great cases that you have solved in your tenure. నువ్వు లా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్, నువ్వు అడ్వకేట్ అయిన తర్వాత దగ్గర నుంచి ఇన్నాళ్ళ వరకు నువ్వు ఏం పీకావు, నువ్వు ఎన్ని సాధించావు, నువ్వు ఎన్ని కేసెస్ని డీల్ చేసావు, ఎన్ని వెరైటీ ఆఫ్ కేసెస్ని డీల్ చేసావు, ఇవన్నీ బేస్ తీసుకుని జ్యుడిషియరీ వాళ్ళు ఆ అడ్వకేట్కి ఒక ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ పాయింట్స్ ఇస్తారన్నమాట. ఆ పాయింట్స్ పట్టి సీనియారిటీ డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ యంగ్, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డెల్వ్ ఇన్ టు లాడ్ ఆఫ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇన్ జ్యుడిషియరీ ప్రాసెస్లో కానీ, కేసెస్ ఫైల్ చేయడంలో కానీ, కేసెస్ సాల్వ్ చేయడంలో కానీ, ఒక ఫెంటాస్టిక్ కంట్రీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చి యూ వెంట్ అండ్ సాల్వ్ ద కేస్, అట్లాంటి బిగ్ కేసెస్ తీసుకుని, లేకపోతే హై ప్రొఫైల్ కేసెస్ తీసుకుని, ఒక యంగ్ ఏజ్లోనే ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 3, 4, 5, 6 years, యూ కెన్ బి కాల్డ్ అ సీనియర్ అడ్వకేట్ ఫ్రమ్ నౌ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెడిట్ బేస్డ్ పాయింట్ సిస్టమ్ అంటారన్నమాట. ఈ పాయింట్ సిస్టమ్ బట్టి సీనియారిటీ క్లాస్ అనేది కొలోకియల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో జస్ట్ బికాస్ యూ స్టే ఫర్ 10 years ఇన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ నువ్వేం చేయలేదు, ఏదో చిన్న చిన్న కేసులు చేసావు, యూ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ అ సీనియర్ అడ్వకేట్. సో అది ఒక ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లాగా స్టార్ట్ చేశారు. సో అయితే ఎవరు సీనియర్ అడ్వకేట్, ఎవరు జస్ట్ అడ్వకేట్ అని డిసైడ్ చేయడానికి క్రెడిట్ పాయింట్ సిస్టమ్. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చిందంటే హైకోర్టుకి, ఆ అథారిటీ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు ద హైకోర్ట్స్ అండ్ సెట్, మీ ఫామ్లో మీరు వాడుకోండి ఫర్ సీనియర్ అడ్వకేసీ, నో ప్రాబ్లం. అట్లానే ఏ కేసు ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలి, ఒక అడ్వకేట్ సీనియరా కాదని డిసైడ్ చేసే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా హైకోర్ట్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇష్యూ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, దీని మీద ఆన్ ద కేసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ, ఓకే, దాని మీద ఒక 5 to 6 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గొగోయ్ కేసు ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ద జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. అట్లా ఒక 4-5 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ దీంట్లో మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ నేను స్పెసిఫిక్గా ఆ కేసెస్ అన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఒక 5-6 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్లో ఈక్వాలిటీ తీసుకురావాలన్న సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్ దిస్ హోల్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో దట్ ఈస్ అ స్టోరీ లైన్. సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి, అడ్వకేసీ టర్మ్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, దీని వెనకాల ఇంపార్టెంట్ ప్రిసిడెంట్ అంటే కేసెస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్రెడీ బీన్ డన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్, ఆల్రెడీ జడ్జ్మెంట్స్ ఇచ్చిన కేసెస్ని ప్రిసిడెంట్స్ అంటారు. ఆ ప్రిసిడెంట్ కేసెస్ ఏంటిది, సీనియర్ అడ్వకేట్ అంటే ఏంటిది, లాయర్ అంటే ఏంటిది, అడ్వకేట్ అంటే ఏంటిది అనేది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను. సో ఆ కేసెస్ ఏంటో ఒక క్విక్ గ్లాన్స్ కొడతాం, 1-2 minutesలో అయిపోతుంది. బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ రిలేటెడ్ టు పాలిటీకి డైరెక్ట్గా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ ఫర్ ఆల్ యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. సో అసలు కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్ అంటే ఏంటిది అని ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. It is all those courts which have been created through the Constitution. So, empowered under the Constitution, like Supreme Court and High Court of India, which are made in the Constitution. But, why are they created in the Constitution? Because these courts look into the concepts of fundamental rights, which is first very important point, star idi, and interpretation of constitutional provisions, second important point, and finally they deliver justice, third point, under the rule of law. Andike they are called constitutional courts. So subordinate courts unnai, but they derive their authority from the Constitution of India, but they are not a bodies. Gurtupettukondi, Supreme Court is a constitutional body, but all high courts and subordinate courts are not constitutional bodies. Subordinate courts are all positions. Supreme Court judge తీసుకున్నారు అనుకోండి, judge is an office of the Supreme Court kabatti, the authority comes because Supreme Court is a constitutional body kabatti, it's an office of the Supreme Court. So oka position is not a body, its authority is derived from the constitutional body. For example, Supreme Court is a constitutional body. Oka judge derives his authority from the Supreme Court kabatti, it is an office of a constitutional body, but Supreme Court judge itself is not a constitutional body.
అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ దట్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. అట్లానే సుప్రీం కోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఈ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ కానీ ట్రైబ్యునల్స్ కానీ ఇవన్నిటికీ అథారిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ పొజిషన్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేసు ఏంటంటే జితేందర్ @కల్లు వర్సెస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎన్సిటీ ఇన్ ఢిల్లీ. దీంట్లో ఫేర్నెస్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ జరగాలని చెప్పేసి ఇన్ డెసిగ్నేటింగ్ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అండర్ ది అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ 1961. ఏది ఉన్నా సరే అడ్వకేట్స్ గురించి ఏ యాక్ట్ వచ్చినా సరే అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ 1961 అది హైలైట్ పాయింట్. సో core issue lies in how lawyers are classified based on subjective assessment of skill, experience and recognition. So oka merit based recognition system తీసుకొచ్చాడు for legal hierarchy. This case is very important. Jitendra @Kallu versus State of Government of NCT Delhi. ఇది high court issue. అట్లనే ఇందిరా జైసింగ్ versus Supreme Court of India 2017 and 2023. ఈ case was fundamental about arbitrary practices in senior designation. What kind of practices are being arbitrary ante not planned, unplanned practices. For example, ఒక lawyer 10 years పనిచేస్తున్నాడు, సీనియర్ ఎక్కడ ఉన్నారు? అరే సీనియర్ ఎట్లా అవుతాడు బై? సీనియర్ ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయాలి? కేసు బట్టి, స్కిల్ బట్టి, ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి, ఎట్లాంటి వెరైటీ ఆఫ్ కేసులు సాల్వ్ చేశాడు, ఎంత బాగా సాల్వ్ చేశాడు అన్న బట్టి నువ్వు ర్యాంకింగ్ ఇవ్వాలి. సో ప్రస్తుతానికి ఆర్బిటరీ ప్రాక్టీసెస్ మీద కేస్ ఇస్ అబౌట్ ఇందిరా జైసింగ్ వర్సెస్ సుప్రీం కోర్ట్. అట్లానే జస్టిస్ రంగన్ గొగోయ్స్ కేస్ ఇన్ జడ్జ్మెంట్ demanded what? Transparency and accountability, like pre-audience opportunity, recorded reasons and objective norms అనేది చేయాలి. ఈ మోడల్ fundamentally was picked up to global models of UK, Nigeria, Singapore to evolve Indian standards. అట్లనే May 13th SC acknowledged the flaws in the current point-based systems లో Supreme Court has found out flaws అంటే తప్పులు కనుక్కున్నాయి. సో తప్పులు కనుక్కుని హైకోర్ట్స్కి ఆర్డర్స్ ఇచ్చేసి డైరెక్టెడ్ హైకోర్ట్స్ టు ఫార్ములేట్ దేర్ ఓన్ రూల్స్ ఫర్ సెన్సిటివ్ డెసిగ్నేషన్స్ అండ్ సీనియర్ పొజిషన్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ విత్ అకౌంటబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నాము. బికాస్ ఇఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ టెల్స్ వాట్ ద హైకోర్ట్ హ్యాస్ టు డెఫినెట్లీ డూ, హైకోర్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పోతుంది. అండ్ దిస్ కేస్ ఫండమెంటలీ టాక్స్ అబౌట్ అకౌంటబిలిటీ విత్ జ్యుడిషియరీ. Judiciary with accountability అనే కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ డిస్కసెస్ అబౌట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్. అంటే ఒక సీనియర్ ఒక జూనియర్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు. ద జూనియర్ షుడ్ బి గివెన్ ద ఫ్రీడమ్ టు ఇవాల్వ్. అట్లానే సుప్రీం కోర్ట్ కెనాట్ ఫోర్స్ ద హై కోర్ట్స్ టు డూ థింగ్స్. దేర్ ఫోర్ సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్టెడ్ ద హై కోర్ట్ టు టేక్ యువర్ ఓన్ ఫార్ములా బట్ మేక్ షూర్ యు ఆర్ డెలివరింగ్ జస్టిస్ విత్ అకౌంటబిలిటీ. అది బేసిక్ ఇష్యూ. సో ఇవి మేజర్ కేసెస్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ. దాని ఒక చిన్న టేబుల్ ఫార్ములాలో పెట్టాను. సో ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ప్రియాంబుల్ విజన్. ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే కాన్స్టిట్యూషన్ దాటి వెళ్ళకూడదు, అది మనకు తెలిసింది. సో అందుకే సోషలిస్ట్ అనే యాంగిల్ని తీసుకురావడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటంటే లాయర్ అయినా, అడ్వకేట్ అయినా, సీనియర్ లాయర్ అయినా, జడ్జ్ అయినా అందరూ ఈక్వల్ అని ఒక నోషన్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. బట్ దట్ డజంట్ వర్క్ బికాస్ దేర్ షుడ్ బి అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లాయర్ అండ్ ఓ రియల్ లాయర్కి, ఒక వర్చువల్ లాయర్కి, ఓ రియల్ అడ్వకేట్కి, వర్చువల్ అడ్వకేట్కి, ఒక రియల్ సీనియర్ అడ్వకేట్కి, ఒక వర్చువల్ సీనియర్ అడ్వకేట్కి చాలా తేడాలు ఉండాలి. సో ఈ సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకురావడానికి అండర్ ఆర్టికల్ 14 రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అండ్ ఆర్టికల్ 39A యాక్సెస్ టు జస్టిస్, దీని మధ్యన ఒక చిన్న ఘర్షణ. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ ద వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ టు ఛాలెంజ్ షో నేషనల్ ఇష్యూస్ డ్యూ టు అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రాస్ రూట్ వాయిసెస్. అంటే ఈ రోజు కూడా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్ దట్ యు అబ్జర్వ్, ఈ రోజు కూడా జుడిషియరీలో men are dominating all the important positions. So that is gender issue. So the issue is about gender. Adok issue. And ee roju kuda there are caste based selections or వీళ్ళంతా మనోళ్ళేరా బై, సో వీళ్ళనే ప్రమోట్ చేద్దాం, వీళ్ళనే సెలెక్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా క్యాస్ట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అయిపోయింది. జెండర్ అండ్ క్యాస్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా డీల్ చేయడానికి ఈ సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్ విల్ యాక్ట్. ఎందుకు? దిస్ కమ్స్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ఆర్టికల్ 14 విచ్ ఇస్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఆపర్చునిటీ యాజ్ వెల్ as సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్. ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ లో ఈ క్యాస్ట్ ఇంకా జెండర్ రెండింటిని కూడా తొక్కేయాలి. సో సెలక్షన్స్ ఈవెన్ టుడే ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ బయాస్, జెండర్ బయాస్ మీద నడుస్తున్నాయి. సో అవి తగ్గించాలి అని ఓవరాల్ ఆర్టికల్ కూడా చెప్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎస్సీ పుష్డ్ ఫర్ క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఇన్క్లూజివ్ రిప్రజెంటేషన్. మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇట్లాంటి పాయింట్స్ రాయకపోతే బిస్కెట్ అయిపోతుంది మీ ఎగ్జామ్, ముందే చెప్తున్నాను.
గాడ్ ఫర్బిడ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. మీరు ఈ పాయింట్స్ తీసుకుని చక్కగా మెన్షన్ చేసేయండి, ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోండి, మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి, పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉండండి. సో దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే ప్రమోట్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ ఇన్ లీగల్ ప్రొఫెషన్స్లో ఇక్కడ కూడా క్యాస్ట్ బేస్డ్ రూలింగ్ నడుస్తుంది కాబట్టి మార్జినల్ సెక్షన్స్ ఆర్ స్టిల్ అండర్ రిప్రజెంటెడ్. సో వాళ్ళకు కూడా ఒక వాయిస్ రావాలి. అందుకే దిస్ హోల్ ఆర్టికల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి కాకుండా వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఒక లిస్ట్ చేశాను. దీనికి పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. ఇట్స్ క్రియేటెడ్ కాదు, ఇట్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. ఇట్ విల్ బీ గివెన్ టు ఇన్ ద లింక్ కొడితే మీకు మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఒక చిన్న క్విక్ గ్లాన్స్ కొట్టేద్దాం దీని మీద. జితేందర్ కల్లు వర్సెస్ స్టేట్ 2025 ఇయర్లో ఫెయిర్నెస్ ఇన్ సీనియర్ లాయర్ డెసిగ్నేషన్, నీడ్ ఫర్ సబ్జెక్టివ్ రిఫార్మ్, ఇది ఫీచర్. ఇందిరా జైసింగ్ వర్సెస్ సుప్రీం కోర్ట్ 2017లో ఒపేక్ డెసిగ్నేషన్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏంటి? ఒపేక్ అంటే సాలిడ్ది, ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే కనపడేది, ఒపేక్ అంటే కనపడని ప్రాక్టీసెస్, ఆర్బిటరీ ప్రాక్టీసెస్. ప్రీ ఆడియన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అవి. ఇందిరా జైసింగ్ వర్సెస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా 2017-23 రెండు కూడా ఇందిరా జైసింగ్ వర్సెస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ చూస్తే రిఫార్మ్స్ అండ్ స్క్రూటనీ ఆఫ్ రూల్స్ చేయాలి, గ్లోబల్ బెంచ్ మార్క్స్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ తీసుకురావాలి. ఇందాక చెప్పాను కదా, యూకే, సింగపూర్ ఇవన్నీ తీసుకురావాలని కోరిక. నెక్స్ట్ వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఛాలెంజ్ 2025లో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్, దిస్ నంబర్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్, అది పెంచాలి. సో దీనివల్ల యాక్సెస్ టు జస్టిస్ అండ్ ఈక్వాలిటీ కాన్సెప్ట్ రెండు టచ్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ అండ్ ద కేస్ నేమ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడుకోవచ్చు దీన్ని. సో మంచిగా వాడుకోండి ఈ కేసెస్ని. మళ్ళీ మీరు చూసుకుని రీసెర్చ్ చేయొద్దు, అవసరం లేదంతా. మీకు కావాల్సిన అంటే కేస్ నేమ్, దాని ఫీచర్ ఏంటి, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ యూపీఎస్సీ. సో ఆ ఆర్టికల్లోంచి ఆల్ దీస్ కేసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్స్, పాలిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేసెస్, అసలు కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ అంటే ఏంటిది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో అథారిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. అండ్ సీనియర్ అడ్వకేట్స్, లాయర్స్, జూనియర్ లాయర్స్, మైనారిటీస్, మన మార్జినలైజ్ సొసైటీస్ రిప్రజెంటేషన్, gender and caste based problems that we have seen. So if you observe this, gender and caste ee roju kuda ala jaragadam anedi, it's a very bad news. So it should not happen. So the whole article is about the equality in the constitutional courts. Another very very important topic between India and Pakistan is about the hydropower projects on Kishan Ganga river and Ratley hydro project. Ee rendu చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీంట్లో వాటర్ షేరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమసీ యూజింగ్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫ్రమ్ హేగ్. సో ఈ హోల్ ఆర్టికల్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్, దీంట్లో మనకి వాటర్ షేరింగ్, హైడ్రో పవర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నికల్ థింగ్స్, అది పక్కన పెట్టండి. అసలు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ, కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్, జాగ్రత్తగా వినండి, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ should understand two words here, very important. First one is consumptive use. ఇది కోర్ కాన్సెప్ట్స్. కన్జంప్టివ్ యూస్, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇస్ నాన్ కన్జంప్టివ్ యూస్. ఇది అసలు మొత్తము స్టోరీలోనే ఏంటిది? ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ఆర్టికల్ పేరు, ఇండియా రిజెక్ట్స్ ద సప్లిమెంటల్ అవార్డ్. అసలు సప్లిమెంటల్ అవార్డ్ అంటే ఏంటి? సప్లిమెంటల్ అవార్డ్ బేసికల్గా ఏంటంటే కొన్నాళ్ళ క్రితం, లైక్ అ టైమ్ బ్యాక్, వన్ డెసిషన్ వాజ్ మేడ్ బై ద కోర్ట్ ఇన్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్. వాటర్ షేరింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ టువర్డ్స్ పాకిస్తాన్, ఈస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ టువర్డ్స్ ఇండియా. మనకి వెస్టర్న్ ఫ్లోలో జేలము, చెనాబ్, ఇండస్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో అక్కడ మన ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ప్రకారంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ జరగడం జరిగింది. సో ఈ సప్లిమెంటల్ అవార్డ్ ఏంటంటే దోస్ అవార్డ్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ పోస్ట్ ద జడ్జ్మెంట్స్. అంటే అవార్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సప్లిమెంటల్ అవార్డ్. ఈ సప్లిమెంటల్ అవార్డు కొన్నేమో ఇండియాకి ఫేవర్గా ఇచ్చారు, కొన్నేమో పాకిస్తాన్కి ఫేవర్గా ఇచ్చారు. ఇండియా పాకిస్తాన్గా ఇచ్చిన ఫేవర్ సప్లిమెంట్ అవార్డ్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎట్లా చేస్తారు మీరు? ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ పెట్టుకుని మీరు ఎట్లా చేస్తారు అని ఇండియా కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ విచ్
ప్లేస్ ఇస్ హెగ్, నెదర్లాండ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. దాని మీద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఈ మొత్తం స్టోరీ లైన్లో సైంటిఫిక్ టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కన్జంప్టివ్ యూజ్ వర్సెస్ నాన్ కన్జంప్టివ్ యూజ్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బేసికల్గా కన్జంప్టివ్ యూజ్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బట్ నాట్ రిటర్న్డ్. ఇది కాన్సెప్ట్. వాటర్ని వాడుకోవచ్చు ఆ రివర్ ఫ్లోలో, ఎందుకంటే ఇండియా వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ లైక్ ఇందస్, చెనాబ్ అండ్ జేలంని లోంచి వాటర్ వాడుకుని రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కన్జంప్టివ్ యూస్. వాడుకోవచ్చు, రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్జంప్టివ్ యూస్. నాన్ కన్జంప్టివ్ యూజ్ అంటే వాడుకోవచ్చు కానీ రిటర్న్ చేయాలి. సో హియర్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బట్ వాటర్ ఈజ్ రిటర్న్డ్ అంటే మళ్ళీ వెనకాల పంపించేస్తారు ఆఫ్టర్ ద యూస్. ఇది తేడా. కన్జంప్టివ్ యూజ్ మీన్స్ వేర్ వాటర్ కెన్ బి యూజ్డ్ బట్ నాట్ రిటర్న్. ఇక్కడ వాటర్ యూజ్డ్ బట్ వాటర్ షుడ్ బి రిటర్న్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్జంప్టివ్ యూజ్ అండ్ నాన్ కన్జంప్టివ్ యూజ్. ఇక్కడ ఇండియా పాకిస్తాన్కి కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్కి గఫ్లత్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా. ఈ సప్లిమెంటరీ అవార్డులో పాకిస్తాన్కి కొంచెం ఫేవరబుల్గా చేసేటప్పటికి ఇండియాకు ఆఫీస్గా కాలింది. సెసెట్ మీ అవార్డు నచ్చలేదు మాకు, దుబ్బెండి అంతే బేసిక్గా. సో అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా మనం చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే కన్జంప్టివ్ యూజ్లో జాగ్రత్తగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్జంప్టివ్ యూజ్కి మనము చేయాల్సిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరిగేషన్కి, డ్రింకింగ్ ఆఫ్ వాటర్. ఇరిగేషన్ చేస్తాం, పొలాల్లో వాటర్ పంపిస్తాం, మళ్ళీ రిటర్న్ చేయలేము కదా. సో నాట్ రిటర్న్. డ్రింకింగ్ వాటర్ అదొకటి. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ కూలింగ్. సో దీస్ వాటర్స్ ఆర్ ఓన్లీ యూస్డ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ రిటర్న్. అట్లనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ కన్జంప్టివ్ యూస్లో ఇక్కడ హైడ్రో పవర్ జనరేషన్. హైడ్రో పవర్ అంటే మీకు తెలిసిందే, వాటర్ని వాడి పవర్ని సైకిల్స్ లేచి తిప్పుతారు అన్నమాట. సో దాంట్లో నుంచి జనరేట్ అయ్యే పవర్ హైడ్రో పవర్కి వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఇన్లాండ్ నావిగేషన్కి, వీటిలో ఏంటంటే వాటర్ని వాడుకోండి కానీ వాటర్ని మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేయాలి. వీటి మధ్యన మనకి గఫ్లత్ జరిగింది అక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాటర్ వాడుకోవచ్చు నాట్ రిటర్న్. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్ దేర్ మైట్ బి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్. అంటే రిడక్షన్ ఇన్ ఫ్లో ఆఫ్ రివర్ ఫ్లో తగ్గిపోవచ్చు, వాల్యూమ్ తగ్గిపోవచ్చు. ఇట్లాంటి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వాటర్ రిటర్న్ చేసేసారు కాబట్టి నాట్ మచ్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్. సో కన్జంప్టివ్ యూజ్లో ఏమవుతుందంటే రిటర్న్ చేయం కాబట్టి రిడక్షన్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోలో అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా భయంకరంగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది మనకి వెస్టర్న్ రివర్స్ ఫ్లోలో ఈ కన్జంప్టివ్ యూజ్ లేదు అని చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, పాకిస్తాన్ ఏం కూడా పెడుతుంది ఇప్పుడు, అరే చెనాబ్, జేలం, ఇండస్ మీద మీరు ప్రాజెక్టులు కడితే మీరు వాటర్ వాడేసుకుని రిటర్న్ చేయట్లేదు. రిటర్న్ చేయడానికి మొత్తం రివర్ అంతా మీరే దొబ్బేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ పెట్టడం జరిగింది. హేగేమో కొంచెం ప్రో పాకిస్తాన్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇండియా కోపం వచ్చింది. ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద రూల్స్, ఇండియా హ్యాస్ ప్రొటెక్టెడ్ ద రూల్స్, ఇండియా హ్యాస్ మెయింటైన్ ద రూల్స్. సో అది ప్రాబ్లం కాదు. బేసిక్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ డస్ నాట్ వాంట్ ఇండియా టు కన్జ్యూమ్ ద వాటర్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్. ఓకే, నాన్ కన్సంప్టివ్ యూజ్లో ఏంటంటే క్లియర్గా ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ప్రకారంగా ఇండియా ఈజ్ యూజింగ్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ for
ఫర్ నాన్ కన్సెప్టివ్ యూస్. సో ఇది ఇండియా చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ వెస్టర్న్ ఫ్లోయర్స్ రివర్స్ వాడుకుంటున్నాం కరెక్టే, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ నాన్ కన్సెప్టివ్ యూస్. అంటే వాటర్ని వాడుకుని మేము రిటర్న్ కూడా చేస్తున్నాం, మీ ఫ్లోకి ఏం తెప్పబడట్లేదు అని ఇండియా క్లెయిమ్. పాకిస్తాన్ ఏం చెప్తుంది, ఇండియా ఏమో ఇరిగేషన్కి వాడేస్తుంది విచ్ ఇస్ అ కన్సంప్టివ్ యూస్, అంటే వాటర్ రిటర్న్ రాదు, డ్రింకింగ్కి వాడేస్తుంది, ఇండస్ట్రియల్కి వాడేస్తుంది అని పాకిస్తాన్ క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది వితౌట్ ప్రూఫ్. దానివల్ల ఇండియా కోపం వచ్చి అవార్డ్ని సప్లిమెంటరీగా డిస్ట్రాయ్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్, కన్సంప్టివ్ యూస్ వర్సెస్ నాన్ కన్సంప్టివ్ యూస్. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫ్రమ్ హేగ్ కొంచెం ప్రో పాకిస్తాన్ అవార్డు ఇచ్చింది, అందుకే వి డిడ్ంట్ లైక్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ స్టోరీ లైన్ అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. ఇది మ్యాటర్. అయితే లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇది కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ హేగ్ది. సో ఇది మన రాట్లీ ప్రాజెక్ట్. సో ఒక్కసారి క్విక్గా లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సప్లిమెంటల్ అవార్డ్ రిజెక్టెడ్, కిషన్ గంగా రాట్లీ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ప్రకారంగా 1960 కెన్ యూజ్ వెస్టర్న్ రివర్స్ ఫర్ నాన్ కన్సంప్టివ్ యూస్. దీనికి ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ చేశారు, పాకిస్తాన్ ఆబ్జెక్ట్ చేసింది సిన్స్ 2015. ఇండియా నెవర్ రికగ్నైజ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్స్ లీగాలిటీ బికాస్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ మనం సైన్ చేసినాము. సైన్ చేసినప్పుడు పాకిస్తాన్ అది ఆలోచించుకోవాల్సి ఉండే, కానీ ఆలోచించుకోలేదు, దానికి మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారని ఇండియా అంటుంది. సో పాకిస్తాన్స్ యూనిలేటరల్ అప్రోచ్ టు ద వరల్డ్ బ్యాంక్ 2016 objecting the project designs of India. సో ఆఫ్టర్ 2022 పహల్గామ్ అటాక్ మనం గట్టిగా నొక్కి పడేసినాము, ఇండస్ట్రీ వాటర్ని పట్టుకుని పాకిస్తాన్ గట్టిగా పీక నొక్కేసినట్టు అయిపోయింది. దేర్ ఫోర్ ఆ ట్రీటీ హ్యాస్ బీన్ అబయన్ స్టాప్ ఫర్ సావరెనిటీ ఇష్యూస్. సో ఇండియా క్లెయిమ్స్ నో ఆర్బిట్రల్ బాడీ హ్యాస్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్. ఒక ట్రీటీ సంతకం పెట్టిన తర్వాత ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ కూడా మమ్మల్ని వచ్చి గెలకలేదు అని ఇండియా క్లెయిమ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మ్యాటర్. అయితే ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అసలు ఏంటి ఉన్నాయి పాయింట్స్. ఇట్స్ అ వరల్డ్ బ్యాంక్ బ్రోకర్డ్ ట్రీటీ. ఉట్టి యాక్చువల్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఓన్లీ పార్టిసిపెంట్ అంతే, బ్రోకరింగ్ చేసింది, దానికి ఏమి హక్కులు లేవు దానికి వరల్డ్ బ్యాంక్లో డిసైడ్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ వరల్డ్ బ్యాంక్ బ్రోకర్డ్ బట్ నాట్ గైడెడ్, రిమెంబర్ దట్. అట్లానే కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ఎనెక్సర్ G, ఇండియా కాల్స్ ఇట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ వెరీ ఇల్లీగల్. సావరెన్ రైట్స్ అండర్ IL, ఇండియా ఇన్వోక్డ్ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ రైట్స్ పోస్ట్ టెర్రరిజం, సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ట్రీటీ జరిగింది. అండ్ కిషన్ గంగా ప్రాజెక్ట్ 330 megawatts, రాట్లీ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ 850 megawatts, బోత్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఇదేమో ఇష్యూ. అండ్ ఫెసిలిటేటర్ ఆఫ్ ద ట్రీటీ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ డ్యూయల్ ఫార్మాట్ కామెంట్. ఇది లైట్. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సావరెన్ రైట్స్ మనకి దెబ్బతిన్నాయి, కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఏం చేయకూడదు, ట్రీటీలో మనం ఆల్రెడీ సంతకం పెట్టుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ హేగ్. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ జాగ్రత్తగా చూడండి, మ్యాప్ పాయింటింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, శ్రీనగర్, ఇది లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్, లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. సో ఇది ఉలార్ లేక్, ఇది కిషన్ గంగా రివర్ ప్రాజెక్ట్, ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ పాకిస్తాన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడేమో అన్ని వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ మాట. దీంట్లోంచి ఇక్కడ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మనం ఒక నాన్ కన్సంప్టివ్ యూస్ అంటే వాటర్ వాడుకుని మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా చేస్తున్నాము. కానీ పాకిస్తాన్ మొత్తం అని రాంగ్ క్లెయిమ్స్ పెడుతుంది ఇండియా మీద, that we are using water for drinking purposes, industrial purposes and other purposes. So a non-consumptive use is becoming a consumptive use అని ఇక్కడ కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం ఏంటంటే ఇండియా కెన్ యూజ్ ద వెస్టర్న్ వాటర్ రివర్ ఫర్ నాన్ కన్సంప్టివ్ యూజెస్ అండ్ వీఆర్ స్టికింగ్ టు ద పాయింట్. బట్ పాకిస్తాన్ is claiming very illegally that India is illegally stealing away the water and it is becoming a consumptive use అని కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఓవరాల్ స్టోరీ. అయితే దీన్ని సింపుల్గా టేబులర్ ఫామ్లో పెట్టాను. కిషన్ గంగా ఇక్కడ, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, మన ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కిషన్ గంగా అండర్ నీలం రివర్, జేలం ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ జేలం, కిషన్ గంగా ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ. ఇట్స్ 330 megawatt ప్రాజెక్ట్. 2007లో స్టార్ట్ చేశారు. ఫ్లో డైవర్షన్ ఎఫెక్టింగ్ నీలం వ్యాలీ, అదొకటి. రాటల్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్స్ ఆన్ రివర్ చెనాబ్. బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దాని కెపాసిటీ 850 megawatts. 2013లో స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్సెసివ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఫ్లడ్డింగ్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి పాకిస్తాన్ క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి, వాటర్ డిప్లొమసీ టెన్షన్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ట్రీటీ అబయన్స్కి నేషనల్ సెక్యూరిటీకి ప్రాబ్లం కావచ్చు, ప్రెషర్ వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి రావచ్చు, స్ట్రాంగ్ ఇంటర్నల్ స్టెన్స్ అండ్ సావర్నిటీ ఓవర్ రివర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మేజర్ ఇష్యూస్ దట్ కెన్ బి కవర్డ్ అండ్ దట్ కెన్ బి ఫేస్డ్ బై ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ ట్రీటీ ఇష్యూ అండ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ కా సప్లిమెంటరీ అవార్డ్ వల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ ఇవి కావచ్చు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్,
ఇదేమో ఇండియా అడ్మినిస్ట్రేట్ కాశ్మీర్, ఇక్కడేమో మనము హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నాము యూజింగ్ ద ఉలార్ లేక్ అండ్ ద రివర్ అండ్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ రివర్ జేలం విచ్ ఇస్ కిషన్ గంగా ప్రాజెక్ట్. సో ఇది హోల్ పాయింట్. ఇక్కడ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టి అక్కడి నుంచి వీఆర్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇట్ బికమ్స్ అ నాన్ కన్సంప్టివ్ యూస్. దట్ మీన్స్ వాటర్ ఈస్ యూస్డ్ బట్ వీఆర్ గివింగ్ బ్యాక్ ద వాటర్. దానివల్ల జేలం రివర్, నీలం ట్రిబ్యూటరీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. పాకిస్తాన్ క్లెయిమ్స్ ఆర్ ఆల్ రాంగ్ అని మనం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఇవి మీరు కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎక్కడ ప్లేస్లు ఎక్కడ అండ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్కి పనికొస్తుంది అండ్ సావరీన్ రైట్స్ ఇష్యూ అండ్ రిజెక్టెడ్ సప్లిమెంటరీ అవార్డ్. సప్లిమెంటరీ అవార్డ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఎక్కడ ఉంది అని అడగచ్చు, హేగ్, నెదర్లాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్, for all the topics, each topic that I am doing analysis, a PDF file is generated and you will find the link below. Click kotandi, all the slides gaani, information gaani has been created to you. And today's newspaper, another important topic is about Assam Mizoram illegal immigration. Adi chaala important. Endukante pakkanuన్న బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ నుంచి రెఫ్యూజీస్ భయంకరంగా పెరిగిపోయారు. దానివల్ల ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అది మేజర్ ఇష్యూ. ఇంకో ఇష్యూ ఏంటంటే ఐడి కార్డ్స్ అండ్ ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ చిన్ అండ్ సో బేసిక్ ట్రైబ్స్ మధ్యన గొడవ, అది బేసిక్ ఇష్యూ. అయితే ఈ ఐడి కార్డ్స్ ఇష్యూ, రెఫ్యూజీ స్టేటస్ మనం చాలా బంగ్లాదేశ్ బ్లాక్ చేయడం జరిగింది పోస్ట్ షేక్ హసీనా ఇన్సిడెంట్. అండ్ ఈ మొహమ్మద్ యూనస్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో మనకు అర్థం కావట్లేదు ప్రస్తుతానికి. సో అది కాకుండా మయన్మార్ నుంచి కూడా చాలా మంది రెఫ్యూజీస్. సో ఈ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ని కర్బ్ చేసుకోవడం అనేది డ్యూటీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనీలు మనం చూసుకోవాలి, దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళ గురించి మనం పట్టించుకోవచ్చు. సో ఈ ఇమిగ్రేషన్ వల్ల బేసిక్గా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ తెలిసిందే. రెఫ్యూజీ ప్రాబ్లము, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళ మెల్లగా యాజ్ దే స్టే లాంగర్ దే బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ అండ్ స్లోలీ దేర్ విల్ బి పాస్పోర్ట్ ఇష్యూస్, ఐడి కార్డ్ ఇష్యూస్, స్కీమ్స్ ఇష్యూస్, వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ ఇష్యూస్. అది కాకుండా వాళ్ళకి పుట్టే పిల్లల్ని కూడా మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ ఈ అస్సాం, మిజోరాం స్టేట్స్లో బాగా రెఫ్యూజీస్ అండ్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యారని చెప్పేసి సమ్ డెసిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్. సో దీంట్లో మనకి ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టోరీలో ఏం లేదు, ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎక్కువ అయినారు, ఏమేమి చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఒక 5-6 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 minute టాపిక్ లేపేద్దాం, ఎక్కువ టైం పట్టదు, క్విక్గా చూద్దాం ఒకసారి. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పోస్ట్ పార్టీషన్ 1971 వార్ తర్వాత massive inflow from Bangladesh into Assam and Bangladesh. సో మయన్మార్లో కూ జరిగింది 2021లో. ఎందుకు? మిజోరాంలోకి భయంకరంగా రెఫ్యూజీస్ మూవ్ అయ్యారు. ఎందుకు? విచ్ 2 ట్రైబ్స్? చిన్జో ఎథనిక్ ట్రైబ్స్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మయన్మార్ ఇష్యూ. సో ఎన్ఆర్సీ, నేషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇన్ 2019, స్క్రూటినీ ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ ఫారినర్స్ ఎక్కువ జరిగింది. ఇది మేజర్ పాయింట్. అస్సాంలో ఏమేమి జరిగినాయి, మిజోరాంలో ఏమేమి జరిగినాయి ఒక్కసారి క్విక్ గ్లాన్స్ ఇద్దాం. సో అస్సాంలో చూసుకుంటే అస్సాంలో ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఆధార్ ఇష్యూన్స్ పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది. అడల్ట్ సిటిజన్స్ వర్సెస్ డిస్ట్రిక్ట్ కమిషనర్స్ ఒక గొడవ జరిగింది. బంగ్లాదేశీ నేషనల్స్ ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ యూజింగ్ ఆధార్ టు క్లెయిమ్ రెసిడెన్సీ. సో దీనివల్ల అదొక పెద్ద ఇష్యూ. సో ఎందుకు? ఇది బెంగాలీ మెజారిటీ డిస్ట్రిక్ట్స్ కాబట్టి 100% ఆధార్ ఇష్యూన్స్ ఈజీగా జరుగుతుంది. అస్సాంలో జరిగే ఇష్యూస్ ఆధార్ ఇష్యూ వేస్ట్, కమిషనర్స్కి, ఓల్డర్ జనరల్ సిటిజన్స్కి ప్రాబ్లం. బంగ్లాదేశీ నేషనల్స్ భయంకరంగా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఉత్తునే ఆధార్లో 100% ఇష్యూన్స్ జరుగుతుంది. అది అస్సాంలో జరిగే ప్రాబ్లమ్స్. మిజోరాంలో ఏమవుతుందంటే ప్రపోజల్స్ కాన్ఫిస్కేటింగ్ అంటే లాగేసుకోవడం మయన్మార్ ఐడి కార్డ్స్ ఆఫ్ రిపీట్ క్రాసర్స్. మాటికి మయన్మార్ బార్డర్స్ ఇండియాకి క్రాస్ అయ్యే వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్ కాన్ఫిస్కేట్ చేసుకోవాలి, ఆధార్ కార్డ్స్ కాన్ఫిస్కేట్ చేసుకోవాలి అని ప్రపోజల్ ఉంది. సో దీనివల్ల ఏమనంటే రిటైన్ అండ్ వెరిఫై ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ మయన్మార్ రెఫ్యూజీస్లో ఎవరు ఉండాలి, ఎవరు వెళ్ళిపోవాలి అనేది ఇష్యూ నడుస్తుంది. సో మిజోరాంలో ఆధార్ కార్డ్ ఇష్యూస్, అస్సాంలో ఆధార్ కార్డ్ ఇష్యూన్స్ టు బంగ్లాదేశీ నేషనల్స్, అది ప్రాబ్లం. మిజోరాంలో మయన్మార్ ప్రాబ్లం. సో మయన్మార్ నేషనల్స్కి ప్రాబ్లం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అస్సాంలో బంగ్లాదేశీస్, మిజోరాంలో మయన్మార్. ఈ ఐడెంటిటీ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇవి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ఆర్టికల్స్ కింద వస్తాయి? ఆర్టికల్ 5 to 11 డిఫైన్స్ సిటిజన్షిప్.
Article 21 applies even to non-citizens also, it applies, which is right to life. Aadhaar is not a proof of citizenship, which ఏ చెప్పింది పుట్టస్వామి జడ్జ్మెంట్ 2018 అకార్డింగ్ టు దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది జరగడం జరిగింది. నెక్స్ట్, లా అండ్ ఆర్డర్ is a state subject, so that particular state should decide whether they have to keep the refugees or kick the refugees out. That is a basic problem. So immigration ఏమో యూనియన్ సబ్జెక్ట్, సో దీనివల్ల సెంటర్ కి స్టేట్ కి మధ్యన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. Citizenship Act 1955 should be mentioned because that leads to immigrants and all that. Aadhaar Card Act 2016 governs digital identity for residents. So not necessarily citizens అయిన వాళ్ళకు కూడా citizens ఈ యాక్ట్ ఆధార్ కార్డ్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ సిటిజన్స్, నాన్ సిటిజన్స్ ఏం చేయడానికి లేదు. పాస్పోర్ట్ ఎంట్రీ ఇంటూ ఇండియా యాక్ట్ 1920 ఇన్వోక్డ్, అంటే స్టాప్ టు మేనేజ్ క్రాస్ బోర్డర్ మెకానిజమ్స్. ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఎక్కువైపోయినంటే స్టేట్లెస్నెస్ ఫర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ పాపులేషన్స్, సో వాళ్ళందరూ రెఫ్యూజీ స్టేటస్ అట్లనే మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఆల్రెడీ టార్నిష్ అనే రిలేషన్ ఇంకా టార్నిష్ అవుతుంది. ఇండియా మయన్మార్ రిలేషన్స్ కూడా భయంకరంగా దెబ్బపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇవాళంటివి జరిగితే హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. దీనివల్ల జ్యుడిషియల్ స్క్రూటినీ కూడా భయంకరంగా జరుగుతుంది. దీనివల్ల డేటా మిస్యూజ్ అండ్ కమ్యూనల్ పోలరైజేషన్ ఆర్ ద పోలరైజేషన్ అంటే డివిజన్, సో రిలీజియన్ బేస్డ్ పోలరైజేషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ ఇష్యూస్ వల్ల కాన్స్టిట్యూషనలీ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి మెన్షన్డ్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. Article 5 to 11, Article 21, Aadhaar is not a legal proof, law and order is a state subject, immigration is a union thing, Citizenship Act 1955, Aadhaar Act 2016, passport entry, adokati. దీనివల్ల వచ్చే implications and consequences ఏంటంటే statelessness for excluded population, దానివల్ల ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి, ఇండియా మయన్మార్ రిలేషన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, జ్యుడిషియల్ స్క్రూటినీ కూడా జరుగుతుంది. దీనివల్ల డేటా మిస్యూజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కమ్యూనల్ పోలరైజేషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే డీటెయిల్డ్గా మీకు మిజోరాంలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్, అస్సాంలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. సో యువర్ వర్క్ నౌ ఈస్ టు రీవిజిట్ ఆల్ ద వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద PDF link is provided for every video and every topic. PDF link is provided. Have a glance at that. Look at the video once, go through all the important concepts which I have mentioned. Star marks ikkada pettanu, adi kuda okasari chudandi. Chusukuni meer cheyalsina pani okate, video chudandi, revisions kottandi, and final ga UPSC exam 2026 lo clear cheyandi. So Shamanth Paidukondla signing off for today. Have a nice day. Take care. Bye bye.